सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। आदो रामतपोवनाधिगमनं हत्वा मृगां काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। आदो राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृग कांचन। प्रथम श्री राम जन्म पछी तपोवन में गमन, त्या सोना जेवा देखाता मृगने मारवू, सीताजीनु हरण, जटायुनु मरण, सुग्रीव साथे वातचीत, वालीनो वध, समुद्र तरवो, लंका नगरीनु दहन, त्यार पछी रावण अने कुंभकर्णनो वध। आटलो रामायणनो टूंको सार छे। आ एक श्लोकनी अंदर आखी रामायण समजावी दीधी के आटलो टूंको सार आ रामायणनो बहुत सरस रीते समजाव्यो छे। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वंदे नरकांतकं। निराकार सुरवीर नरोत्तम नृसिंह भगवान, कालिय नागने नाथनारा अने नरकनो अंत लावनारा एवा नारायण प्रभुने हूँ नमस्कार करूँ। तो आवा नारायण प्रभुने नमस्कार आपणे कर्या। आजे श्रीमद भागवतनी शरूआत थई एनो 265मो दिवस। गई काले आपणे एकादशा स्कंदना 7मा अध्यायमां अवधूतना 24 गुरु मायला 2 गुरुने आपणे नमस्कार कर्या। बराबर 24 गुरु छे, 24 गुरु सुधी आपणे पहोंचवानुं छे। एमां पहेला 2 गुरुनो गई काले आपणे विचार कर्यो। आ भयानक खटपटथी भरेला संसारमां रहीने तमारी बुद्धिमत्ता, कर्म निपुणता, दक्षता अने तेजस्वीता केवी रीते टेकी, आवुं यदुए अहींया प्रश्न कोने कर्यो छे? अवधूतने। अवधूतने कहे छे कि आ समाज केवो छे? खटपटथी भरेलो छे अने खटपटथी भरेला समाजमां तमे वच्चे हरोशो फरोशो पण छतांय तमारी बुद्धिमत्ता छे, तमारी आवी कर्म निपुणता, दक्षता अने तेजस्वीता टकी केवी रीते? आ प्रश्न एने पूछ्यो। एमांथी 24 गुरुनी शरूआत करी। ए आपणे जोता हता। एना जवाबमां अवधूत कहे छे कि मैं 24 गुरु कर्या, तेमांथी हूँ मारा जीवनमां बुद्धिमत्ताने टकावी शक्यो छुं। प्रतिकूल परिस्थितिमां मैं मारी कुशलता जाळवी राखी छे, तेथी हूँ दक्ष अने तेजस्वी समाजमां फरतो रहूं छुं। आम अवधूते आ अत्यारे राजाने आ वात करी। प्रथम मारो गुरु पृथ्वी छे, तेमनी पासेथी क्षमावृत्ति अने परोपकार वृत्ति शीखो। वायु पासेथी अलिप्तता अने निर्लिप्ततानुं शिक्षण मने मळ्युं छे। आ 2 गुरु प्रथम मारा 2 गुरु छे, एनो पण आपणे गई काले विचार कर्यो। आजे आपणे त्रीजा गुरु क्या छे? आकाश। त्रीजा गुरु केवा छे? आकाश। तो आकाशनो आज आपणे विचार करवानो।
अनन्तहित स्थिरजग्मनेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्या तवच्छेदमसङ्गमात्मो मौनेन भस्मात्तवितस्य भावेत्। હવે આકાશનું ઉદાહરણ 2 શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસે લખ્યું છે અને અત્યારે અહીંયા અવધૂત અત્યારે રાજા યદુને કહે છે. શું કહે છે? જે પ્રમાણે આકાશ બધી જગ્યાએ ફેલાયેલું છે, સર્વ વ્યાપક છે, તે જ પ્રમાણે તે બ્રહ્મ સ્થાવર જંગમ બધા પ્રાણીઓમાં સમાન રૂપે અને અન્વય રૂપે સર્વ વ્યાપક છે. અર્થાત અંદર બહાર સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે. બ્રહ્મ અખંડ રૂપે છે અને અસંગ છે. એવો જે આત્મા છે તેની સર્વવ્યાપકતાનો અનુભવ મુનિ આકાશના દ્રષ્ટાંતથી શીખી ગયા છે. વાયુ દ્વારા પ્રેરિત વાદળોનો સમૂહ આકાશમાં જ રહે છે, પરંતુ આકાશ તેમનાથી નિર્લભ છે. એવી જ રીતે કાળની પ્રેરણાથી સત્વાદી 3 ગુણોના કાર્યરૂપ આ અગ્નિ, જળ, અન્ન, પૃથ્વીના રૂપમાં સ્થૂળ રૂપ દેખાતા શરીર, ઇન્દ્રિયો વગેરે સાથે પુરુષનો પણ કોઈ સંબંધ નથી. આકાશ નિર્લેપ છે એનું સુંદર વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે અને અવધૂત અત્યારે રાજા યદુને કહે છે કે આકાશ આખું નિર્મળ છે, એની પાસે મેં અલિપ્તતા રહેવાનો આવો સુંદર મજાનો જે ગુણ છે ને એ મેં એની પાસેથી મેળવ્યો છે. જે પ્રમાણે આકાશ બધી જગ્યાએ છે ફેલાયેલું છે, સર્વ વ્યાપક છે, તે જ પ્રમાણે તે બ્રહ્મ સ્થાવર જંગમમાં પણ આકાશ ફેલાયેલું અને સ્થિર થયેલું છે. આ જંગમ બધા પ્રાણીઓના સમાન રૂપે અને અનન્વય રૂપે સર્વ વ્યાપક છે. અર્થાત અંદર બહાર સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે. તે બ્રહ્મ અખંડ રૂપે છે અને અસંગ છે. આકાશનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે અને અત્યારે અવધૂત કહે છે કે આકાશ આવી રીતનું છે, એની પાસેથી આ જે ગુણો હતા એ ગુણો બધા મેં એની પાસેથી લીધા. એવો જે આત્મા છે તેની સર્વ વ્યાપકતાનો અનુભવ મુનિ આકાશના દ્રષ્ટાંતથી શીખી ગયા. ત્રીજો ગુરુ છે આકાશ. આકાશ એ પ્રકૃતિએ માનવને આપેલી બક્ષિસ. આકાશ એ પ્રકૃતિએ આપેલી માનવને સુંદર મજાની ભેટ અને બક્ષિસ છે. આકાશ બધી જગ્યાએ છે. જળ પદાર્થમાં પોલાણ છે, જ્યાં જ્યાં પોલાણ છે ત્યાં ત્યાં આકાશ છે. આ ભગવાનની કુદરતી બક્ષિસ છે. જ્યાં જ્યાં પોલાણ છે ને ત્યાં આકાશ છે. દાખલા તરીકે કોઈ આ ખુરશી છે, માનો આ ટેબલ છે, બરાબર, તો ટેબલની અંદર આપણે બહારથી ખુરશીની અંદર ખીલી ખોડીએ, બરાબર, હથોડીથી, તો પણ જગ્યા કરીને અંદર વહી જશે. એનો અર્થ એવો થયો કે ટેબલની અંદરના ભાગમાં પણ આકાશ રહેલું છે. આકાશ એ આપણી આનંદશાળા, પ્રયોગશાળા અને આરોગ્યશાળા છે. આકાશ જે આપણે રાત્રે સૂતા હોય અને ચાંદની અંધકાર હોય, અમાસ વાસ્ય હોય અને ખાટલો નાખીને ફળિયામાં સૂતા હોય, ત્યારે આકાશ તરફ આપણે જોઈએ તો આપણને લાગે કે અનંત આકાશની અંદર ભગવાને કેટલા બધા ગોળા ટેકા વગર આવી રીતના લટકતા રાખ્યા છે. આકાશ આવી રીતનું છે. આકાશ એ આપણી આનંદશાળા છે. જ્યારે માણસ થોડુંક દુઃખમાં આવે, થોડુંક આવી રીતની ચિંતા થાય ને, ત્યારે રાતના સમયે ખાટલો નાખી અને આવી રીતનું ફળિયામાં હોઈને આકાશ તરફ માણસે ધ્યાન રાખવું તો બધો જ એની વ્યથા, બધી જ એની ચિંતા, નિરાશા દૂર થઈ જાય. આકાશ એ આપણી આનંદશાળા છે. આકાશ એ પ્રયોગશાળા અને આરોગ્યશાળા પણ છે. ખુલ્લા આકાશ નીચે બેસવું તો આપણને જીવન સમૃદ્ધ લાગશે, સમૃદ્ધ થશે, આપણું જીવન સંપન્ન થશે. સમૃદ્ધ અને સંપન્ન જીવન ક્યારે થાય? તો કે આકાશ તરફ માણસ નજર રાખીને જોવે કે આકાશની અંદર આ બધી વાતો છે, એના તરફ માણસ જોતો રહેવો જોઈએ. માણસના જીવનમાં પ્રસન્નતા ઘૂસી જાય, અપ્રસન્નતા ઘૂસી જાય, ત્યારે તે જો આકાશમાંના તારાઓ તરફ જોતો બેસે તો તેની અપ્રસન્નતા તેને ખબર ન પડતા ચાલી જાય છે અને પ્રસન્નતાનો ગુણ આવી જાય. માણસ જ્યારે અપ્રસન્ન થયો હોય, મનની અંદર ચિંતા, વ્યથા, ઉપાધિ આવી હોય અને કાંઈ સૂઝતું ન હોય ને,
તો રાત્રિના સમયે ખાટલો નાખીને ફળિયામાં સૂઈ અને આકાશ તરફ નજર નાખતા માણસે બેસવું જોઈએ. બરાબર, અડધો કલાક જો આવી રીતના બેસીએ તો આપણી જે અપ્રસન્નતા છે ને એની અંદર પ્રસન્નતા થઈ જાય. કારણ કે કુદરત પાસે, નિસર્ગ પાસે આ તાકાત છે. નિસર્ગે માણસને પ્રસન્ન કરવાની તાકાત છે. આકાશ એક આરોગ્ય શાળા છે. પ્રકૃતિનું મહાન પરિણામ અમારા ઉપર, અમારા વિચારો ઉપર અને જીવન ઉપર પડે છે. કોઈ પણ પ્રકૃતિના ખોળામાં આપણે જઈએ, વૃક્ષો હોય, વનસ્પતિ હોય, ખળખળ વહેતું ઝરણું હોય, ચાંદની હોય કે સૂર્ય હોય, કોઈ પણ પ્રકૃતિના ખોળામાં જો આપણે બેસી છીએ ને તો એમના વિચારોની અસર આપણા ઉપર થાય છે. આપણી સભ્યતા પ્રકૃતિથી આવી છે. કેટલાક દેશોમાં સૂર્ય દેખાતો જ નથી, તેથી સવારના સુપ્રભાત બોલે છે. ઘણા બધા દેશો, યુરોપના એટલા બધા ઘણા બધા દેશો છે ને, ત્યાં 15 દિવસ કે 20 દિવસ સુધી સૂર્ય દેખાતો નથી. ફક્ત બરફ, બરફ ને બરફ. જ્યાં નજર કરો ત્યાં ચારે બાજુ બરફ પડતો હોય છે. આ લોકો ભાગ્યશાળી નથી. આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ. ચોમાસું હોય, ઉનાળો હોય કે શિયાળો હોય, પણ ગમે એ ઋતુમાં સૂર્યના દર્શન તો 24 કલાકમાં આપણે એકાદ વાર તો થઈ જાય છે. તેથી અહીં કહે છે કે એટલે કે આકાશ એક આરોગ્ય શાળા છે. પ્રકૃતિનું મહાન પરિણામ આપણા ઉપર થાય છે. આ પ્રકૃતિનું સભ્યતા પર થયેલું પરિણામ છે. ત્યાં ઘણીવાર 15 કે 20 દિવસ સુધી સૂર્ય દેખાતો નથી અને બરફ પડે છે. રાતના આકાશ તરફ જોતા બેસીએ તો ઊંઘ આપણી ઉડી જાય. રાત્રે આપણે બેસી તો આપણી ઊંઘ ઉડી જાય. આકાશનું સૌથી વધારે પરિણામ માણસના મન ઉપર થાય છે. આકાશનું ડાયરેક્ટ જે પરિણામ છે એ માણસના મન ઉપર થાય છે. આકાશની વ્યાપકતાને લીધે મન પર પરિણામ થાય છે. સાધક બનવું હોય, ભક્ત બનવું હોય તો આકાશની વ્યાપકતા જોવાનો પ્રયત્ન કરવો. આટલું મોટું વિશાળ આકાશ પ્રયોગ કરજો. આજે માનો કે આપણે સુરતમાં સહી અને રાત્રે ખાટલો નાખીને ધાબા ઉપર આપણે આકાશને જોતા રહેલા છે, તો એ જ તારા, એ જ બધું આકાશની અંદર સપ્તર્ષિને જે કાંઈ આકાશ ગંગા છે ને એ રાત્રિના સમયે આપણે બહુ સરસ રીતે આપણે જોતા રહીએ. પણ બીજે દિવસે માનો અહીંથી 600 કિલોમીટર ગામડે જવાનું થયું અને આપણે બસમાં બેસીને ગામડે ગયા અને બીજી રાત્રે આપણે ફળિયામાં અહીંયા ગામડે આપણે ખાટલો નાખીને બેસી છીએ, તો જે અનુભૂતિ આપણે સુરતમાં 500 કિલોમીટર દૂર હતા ને જે આપણે સપ્તર્ષિ છે, આકાશ ગંગા છે, જે કાંઈ આપણે જોયું હતું ને એ 600 કિલોમીટર ઉપર એ જ વસ્તુ આપણે એ જ જગ્યા પર આપણે દેખાય કે દેખાતી. આ એને કહેવાય વ્યાપકતા. આકાશની વ્યાપકતા કેટલી છે એ રાત્રે જો ખાટલો નાખીને પથારે શું કહેવાય ફળિયામાં જો આપણે બેસી અથવા આરામ કરી તો આપણે આ બધી ખબર પડે. આકાશની વ્યાપકતાને લીધે મન ઉપર એનું પરિણામ થાય છે. સાધક બનવું હોય તો, ભક્ત બનવું હોય તો આકાશની વ્યાપકતા જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સંસ્કૃત ભાષામાં આકાશને માટે ઘણા બધા જુદા જુદા શબ્દો લખ્યા છે. આકાશના સંસ્કૃતમાં ઘણા બધા શબ્દો છે. તેમાં આકાશનું એક નામ છે અનંત. આપણે શું કહીએ છીએ? અનંત. જેનો અંત નથી, તે બધાનો અંત આવી જાય, પણ આકાશનો અંત અત્યાર સુધી ગમે તેટલા વૈજ્ઞાનિકો સૂર્ય અને ચંદ્ર આ પૃથ્વીની જેમ આવી રીતના આકાશના ગોળા ફરતા રહે છે, બરાબર. તો પૃથ્વી માયલો માણસ જ્યારે ચંદ્રરૂપી ગોળાની અંદર જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે લાખો કિલોમીટર પૃથ્વીથી દૂર જાય છે આકાશની અંદર. પણ આકાશમાં ગયા પછી એના ઉપર પણ અનેક અબજો કિલોમીટર ઉપર આકાશ છે. ચંદ્ર ઉપર તો માણસ પગ મૂકીને આમ તેમ હરતો ફરતો થઈ ગયો, પણ ત્યાં આકાશ પૂર્ણ થતું નથી. જેમ જેમ માણસ આગળ જતો જાય, આકાશની અંદર ફરતા રહેલા ગોળોનું સંશોધન કરતો જાય, પણ આકાશનો અંત કોઈ દિવસ ક્યાંય આવતો નથી. એટલે સંસ્કૃતની અંદર આકાશના ઘણા બધા નામ છે. એમાં એક આકાશનું નામ છે કેવું? અનંત, જેનો અંત નથી. તે અત્યાર સુધીમાં ઘણું બધું વૈજ્ઞાનિકે ઘણી બધી શોધો કરી, ઘણું બધું આવું બધું ટેલિકાસ્ટ વગેરે બધું ઘણું બધું ઊભું કર્યું, પણ આકાશ સુધી કોઈ અત્યારે સુધી પહોંચી શક્યું નથી. અનંત છે એમ. આકાશનું એક નામ છે અનંત. અનંત છે. રાતના આકાશ તરફ જોતા બેસીએ તો આપણી ઊંઘ ઉડી જાય. સંસ્કૃત ભાષામાં આકાશને માટે જુદા જુદા શબ્દો છે. તેમાં આકાશનું એક નામ અનંત છે.
જેનો અંત નથી તે અનંત. આકાશ અનંત છે. કેવું? એનો કોઈ અંત નથી. એનો અર્થ છે ભગવાન પણ લાંબે છે. જેમ આકાશ અનંત છે, એનો અંત નથી, તેમ ભગવાન પણ લાંબે છે. પ્રત્યક્ષ સામે આવીને એકાદ ભક્ત સાથે ભગવાન બોલતા હોય તો પણ ભગવાન લાંબે છે. નામદેવ જ્યારે હાથમાં કડતાલ લે અને ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ભગવાનનો પોકાર કરે ત્યારે ભગવાન આવીને સામે ડોલવા લાગે. નરસિંહ મહેતા હાથની અંદર આવી રીતનો શું કહેવાય કડતાલ લે અને ભગવાનને સ્મરણ કરે એટલે ભગવાન પણ એની સામે આવીને નાચવા લાગે. કહેવાનો અર્થ કે ગમે તેવા ભક્ત છે અને ગમે તેવા ભગવાન આવી રીતના નાચવા લાગે પણ ભગવાન તો અનંત છે. અનંત છે એમ કીધું કે ભગવાન તો આવી રીતના અનંત છે. ગીતામાં પણ ભગવાને સ્પષ્ટતા કરી છે. મયા સક્ત મના પાર્થ યોગમ યુજન્મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમામ યથા જ્ઞાસ્યતિ તત્શ્રુતો. ભગવાને સમગ્ર રીતે જાણવો એ જુદી વાત છે. આકાશ મને સમજાવે છે કે ધ્યેય લાંબે સુધી રાખો. આપણું ધ્યેય પૂરું ન થાય ને એટલું લાંબુ રાખવાનું. દરરોજ આપણે સવારમાં પેન લઈને બેસી જઈએ કે આજે મારે કયા કયા કામ કરવાના છે એનું એક લિસ્ટ બનાવીએ અને એ લિસ્ટ એવું બનાવવાનું કે રાતના 10 થાય તો આપણા કામ પૂરા થાય. એટલે ધ્યેય હંમેશા લાંબુ રાખવું જોઈએ. જેમ શરીર કરતાં કપડાં મોટા જ હોય ને, શરીર કરતાં કપડાં મોટા હોય એવી રીતે આપણે જે કાંઈ કામ કરવાનું છે એનું આપણું ધ્યેય થોડુંક મોટું હોવું જોઈએ. જેટલા આપણે ઉપર જશું આકાશ તેટલું જ આપણાથી આગળ આગળ જતું જશે. ભગવાનને સમગ્રતાથી જાણવા એ આપણું ધ્યેય હોવું જોઈએ. વિશ્વ મંદિરની સત આકાશ છે. આખું વિશ્વ છે એ મંદિર છે અને એની સત નીચે એનું સત કયું છે? આકાશ. વિશ્વ મંદિરની સત આકાશ છે. તે સતમાં ચંદ્ર અને સૂર્યરૂપી દીવા લટકાવ્યા છે. કેવા? આ જે સત છે ને આકાશ નામનું જે સત છે એની નીચે આખી વિશ્વની શાળા છે અને એ વિશ્વની શાળાની અંદર ચંદ્ર અને સૂર્ય જેવા બે સરસ મજાના ભગવાને દીવા લટકાડી દીધા છે. એટલે કે બે દીવા લટકાડ્યા છે. ચંદ્ર સૂર્યને જોતા જ એમ લાગે છે કે આખું વિશ્વ ભગવાને નિર્માણ કર્યું છે. વિશ્વનું ઢાંકણ એટલે કે ઓઢાડવાની ચાદર એટલે આકાશ. વિશ્વનું ઢાંકણ શું છે? આકાશ. આકાશ વિશ્વને ઢાંકી દે છે. આકાશ વિશ્વને ઢાંકે છે. આકાશનું સંસ્કૃતમાં એક બીજું નામ છે અંબર. ઘણા બધા સંસ્કૃતમાં આકાશના નામો છે. એમાં એક નામ અનંત છે અને બીજું નામ છે અંબર. અંબરનો અર્થ થાય છે, અંબર સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય છે વસ્ત્ર. એટલે આખા વિશ્વને આકાશ વસ્ત્રથી ઢાંકી દે છે એનો અર્થ એવો થાય. અંબર એટલે વસ્ત્ર. આકાશ એ વિશ્વ ઉપર ભગવાને ઓઢાડેલું વસ્ત્ર છે. તે વસ્ત્ર પ્રભુ કૃપાનું વસ્ત્ર છે. આખું વિશ્વને ઢાંકવાનું જે કામ છે એ આખું આકાશ કરતું રહેલું છે. તેથી ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે આ એનું છે. આકાશ બધાને પેટમાં રાખે છે. આપણે જો આગળ વધવું હશે તો બધું પેટમાં રાખવું પડશે. કોઈને બદલાવો હશે તો તેને ઢાંકવો પડશે. એટલું જ નહીં, બીજાને હૂંફ આપવી પડશે અને તેમની પાસેથી હૂંફ લેવી પડશે. આકાશ વ્યાપક છે એટલે કે ઓઢાડેલું વસ્ત્ર છે. તે સત જેવું લાગે છે. અવધૂત યદુરાજાને કહે છે કે આકાશ નિર્મળ છે, આકાશ સ્વચ્છ છે અને આકાશ અલિપ્ત છે. આ ગુણો મેં આકાશ પાસેથી લીધા. મારા 24 જે ગુરુઓ છે એ ગુરુમાં ત્રીજો ગુરુ મારો આકાશ છે. પ્રકૃતિને મેં ગુરુ બનાવ્યા છે એમાં ત્રીજો ગુરુ મારો આકાશ છે. આકાશની અંદર આકાશ સ્વચ્છ છે, પવિત્ર છે, લાંબે છે અને આવી રીતનું એટલે કે અલિપ્ત છે. આ ગુણો મેં આકાશ પાસેથી લીધા એમ યદુરાજાને અવધૂત આ રીતે સમજાવે છે. આંધી આવે, તુફાન આવે ત્યારે ચારે તરફ ધૂળ છવાઈ જાય છે. સૂકા પાંદડા, કચરો, ધૂળ ઉડે છે. આકાશમાં પક્ષીઓ પણ ઉડે છે છતાં આકાશ સ્વચ્છ અને નિર્લેપ રહે છે. આ ગુણ મેં અહીંયા આકાશ પાસેથી લીધો એવું અવધૂત અત્યારે યદુ રાજાને સમજાવે છે. મોટા મોટા 100 કે 150 કિલોમીટરની ઝડપે જ્યારે પવનને વાવાઝોડુંને ડમરી આવતી હોય
ત્યારે પૃથ્વી ઉપર રહેલો જે કાંઈ કચરો છે, જે કાંઈ હોય ને એ બધું ઉડાડે કે નહીં? એ બધું ઉડાડે છે, પણ છતાંય આકાશ સ્વચ્છ છે, આકાશ નિર્મળ છે. આ કચરો કે આ જે કાંઈ જે ધૂળ છે એ આકાશ સુધી પહોંચી શકતી નથી. એટલે કે આ આકાશના જે ગુણો છે એ હંમેશા નિર્લેપ, સ્વચ્છ અને પવિત્ર આકાશ છે. તેથી આ ગુણ મેં એની પાસેથી લીધો. તેથી મેં મારો ત્રીજો જે ગુરુ છે ને એ મેં આકાશને બનાવી દીધો. પ્રથમ મારો ગુરુ પૃથ્વી હતો, બીજો મારો ગુરુ વાયુ હતો, અને ત્રીજો મારો ગુરુ જે છે ને એ મેં આકાશને બનાવી દીધો. મોટું વાવાઝોડું આવે, આવી રીતનું ઘણું બધું થાય છે. આકાશની અંદર ડમરીઓ ઉડે છે, ધૂળ સાથે પાંદડાઓ પણ જાય છે, પણ આકાશને એ કાંઈ કરી શકતો નથી. નિર્લેપ છે, સ્વચ્છ છે અને પવિત્ર છે. તેથી આ ત્રણ જે ગુણો છે ને એ ગુણ મેં મારા જીવનમાં લીધા. તેથી મેં તેમને ગુરુ બનાવી દીધા. એમ યદુરાજા અત્યારે કહે છે. આકાશ સૂર્ય ચંદ્રને પણ પાસે લે છે, તે બધાને પાસે લે છે, પણ તે કોઈની પાસે રહેતું નથી. બધાને પાસે લે પણ એ કોઈની પાસે જતું, કારણ કે કોઈ આંબી શકતું નથી. આકાશ અનંત છે, બરોબર ને? અનંત આકાશ પાસે અત્યાર સુધી ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયત્ન કર્યા, પણ આકાશને કોઈ આંબી શક્યું નથી, એનો તાગ કોઈ કાઢી શક્યું નથી. તેથી અહીંયા બહુ સરસ રીતે કહે છે કે સૂર્ય ચંદ્રને પણ પાસે લે છે, સૂર્યને પણ પાસે પેટમાં જમાવ્યો ને. આકાશ એટલે કે આકાશનું જે આખું જે વસ્ત્ર છે એની નીચે જ આખી પૃથ્વી, આવી રીતે પૃથ્વી હોય, ચંદ્ર હોય, આકાશ હોય, અનંત તારા હોય, એ બધા ક્યાં છે? તો કે આકાશની નીચે જ આપણે બધા છીએ. આપણી આ જે પૃથ્વી છે ને એ ગોળ છે. આપણે આકાશમાં જઈને આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે એ પૃથ્વી પણ પોતાની ધરી ઉપર ફરતી રહેલી છે. એટલે આપણે બધા અત્યારે ક્યાં બેઠા છીએ? આકાશની અંદર છે, બરોબર ને? પૃથ્વી હોય, ચંદ્ર હોય, સૂર્ય હોય, અગણિત તારા હોય, કે આવી રીતની આકાશ ગંગા હોય કે સપ્તર્ષિના તારા હોય, બધા જ અત્યારે આકાશની અંદર ભગવાને લટકાડીને આ આકાશની નીચે બધાને રાખ્યા છે. આકાશના છત્ર છાયા નીચે આખી દુનિયા આવી રીતની રહેલી છે. એમ કે છે કે આખી દુનિયા આકાશ નીચે રહેલી છે. આ જીવનની કલા મેં આકાશ પાસેથી શીખી. એમ યદુને કહે છે, આ જે કલા છે ને એ મેં આકાશ પાસેથી શીખી. એમાં અવધૂત યદુને કહે છે, આકાશ બધાને પોતાના જીવનમાં સ્થાન આપે છે. કચરા જેવા હોય તેને અને સોના જેવા, ચાંદી જેવા, હીરા જેવા ચમકતા માણસોને પણ બધાને સ્થાન આપે છે. કચરો આવે તો એને પણ સ્થાન આપે, અને હીરા જેવા માણસો આવે તો એને પણ સ્થાન આપી દે. આ આકાશ નિર્લપ છે, આકાશ પવિત્ર છે અને આકાશ સ્વચ્છ છે. આ ત્રણ ગુણો મેં એની પાસેથી જોયા, તેથી મેં તેમને ગુરુ બનાવ્યા. જીવન આકાશ જેવું હોવું જોઈએ. આકાશ કાલાતીત છે. 1910નું આકાશ, 1940નું આકાશ અને 1927નું આકાશ એક જ છે. ગમે એટલા વર્ષો વીતી જાય, બરોબર ને? પણ આકાશ તરફ આપણે જોઈને પેઢીઓની પેઢીઓથી આપણા પૂર્વજો જોતા એવા છે, આપણે પણ જોઈ છીએ. આકાશ તો આકાશ જ છે. એમાં આકાશ ગંગા હોય કે સપ્તર્ષિના તારા હોય, સૂર્ય કે ચંદ્ર જે ભગવાને લટકાવ્યા છે આકાશની વચ્ચે, એ જ્યારે ગમે તેટલી પેઢીઓ જાય, અને કાલાતીત શબ્દ વાપર્યો છે. કાલાતીત એટલે કાળ અસર કરી શકતું નથી. આવા જે છે, એટલે કે ગમે તે 1910નું આકાશ હોય કે 1940નું આકાશ હોય, પણ આકાશને આવી જે કાળ તેને સ્પર્શ કરી શકતો નથી. આમ અવધૂત કહે છે. અમારે પણ 3 કાળમાંથી જવાનું છે. ભૂતકાળ અમારા ઉપર પરિણામ કરે છે, ભવિષ્યકાળ અમને પ્રેરણા આપે છે, અને વર્તમાન કાળમાં અમારે રહેવાનું, જીવવાનું. આપણને પણ અહીંયા ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ આ પ્રકારની પ્રેરણા આપે છે. કઈ? અમારે પણ 3 કાળમાંથી પસાર થવાનો છે. આપણો પૂર્વકાળ તો ગયો, અત્યારે આપણો વર્તમાન કાળ છે, અને પછી ભવિષ્યકાળ શરૂ થવાનો છે. એટલે કે અમારે પણ 3 કાળમાં જવાનું છે. ભૂતકાળમાં અમારા ઉપર પરિણામ કરે છે, ભવિષ્યકાળમાં અમને પ્રેરણા આપે છે, અને વર્તમાન કાળમાં અમારે રહેવાનું છે. જે આ 3 કાળમાંથી અતીત થઈ જાય છે તેને ભૂતકાળની ચિંતા નહીં, ભવિષ્યકાળના અરમાન નહીં, અને વર્તમાન કાળને ચિતકેલા નહીં. વર્તમાન સારો હોય તો તેની આસક્તિ નહીં, અને ખરાબ હશે તો તેનો તિરસ્કાર નહીં. આકાશ પાસેથી આ વાત મેં શીખી
એમ અવધૂત અત્યારે રાજા યદુને સમજાવે છે કે જો એટલે કે એમાં સારું મળે તો આસક્તિ નહીં અને ખરાબ મળે તો તિરસ્કાર નહીં એમ કે તો તિરસ્કાર નહીં. આકાશ કાલાતી છે, તેથી તેમની પાસેથી આ ગુણો લઈને મેં તેમને ગુરુ બનાવી દીધા એમ કે. આપણા ઉપર કાળનું પરિણામ થાય છે, આપણા બધા ઉપર થાય. સારી સ્થિતિ આવે તો જમીન ઉપર 1.5 ફૂટ આપણે ઊંચા હાલવા લાગીએ, અને કાંઈ જો ફસાઈ ગયા હોય ને બધી જમીન બમી વેચાઈને બધા નવરા થઈ ગયા હોય ને તો આપણે શું કહેવાય એકદમ પેલું કેવું કહેવાય ને એકદમ આપણા થઈ ગયા ઢીલા થઈ ગયા હોય છે. કહેવાનું એ કાળ છે એ આપણી ઉપર અસર કરે. પણ અહીંયા અવધૂત કહે છે કે મને સમાજની અંદર જ્યારે ફરું છું ત્યારે કાંઈ મળે તો હું સુખી થતો, એટલે કે હું આનંદ અનુભવી શકતો નથી, ન મળે તો દુઃખી થઈ શકતો નથી. એનું પરિણામ મારા ઉપર થતું નથી. મળે તો પ્રભુનો પ્રસાદ સમજી અને હું એનો સ્વીકાર કરી લઉં છું, અને કદાચ ન મળે તો ભગવાન મારી પરીક્ષા કરતા હોય એવું મને લાગે. એટલે કાળની અસર મારા ઉપર થતી નથી, તેથી મેં આકાશને ગુરુ બનાવી દીધા. આપણા ઉપર કાળનું પરિણામ થાય છે. અમારે પણ અવધૂતની જેમ કાલાતીત થવું પડશે તો જીવન ઉન્નત થશે. જીવન ઉન્નત અને સંપન્ન બનાવવા માટે આકાશની ઉપાસના કરવી પડશે. અવધૂત કહે છે કે આકાશની ઉપાસના કરી અને આ ગુણો તેની પાસેથી મેળવાશે, તેથી તે મારો ગુરુ, મેં તેમને ગુરુ બનાવી દીધા છે. આકાશની મેં ઉપાસના કરી, સાધના કરી, તપસ્યા કરી અને એમની પાસેથી આ બધા ગુણો મેળવાશે, તેથી આકાશને મેં મારા ગુરુ બનાવી દીધા છે. આકાશને કહેવું જોઈએ કે તારા જેવું નિર્મળ, તારા જેવું નિસંગ અને તારા જેવું વ્યાપક અમારે બનવું છે. ભગવાન જેમ નિસંગ, નિર્મળ અને વ્યાપક જેવું મારે પણ બનવું છે. જેમ અવધૂત બન્યા, જેમ ભગવાન પણ નિસંગ છે, નિર્મળ છે, વ્યાપક છે અને નિસંગ છે, એવું મારે પણ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આકાશનું જીવન અદ્ભુત છે. આકાશ છે બધાને પાસે લીધા છે, પણ કોઈની પાસે આકાશ નથી. આકાશની નિર્લેપતા મેં લીધી અને આકાશને મેં મારા ગુરુ બનાવી દીધા. આકાશ જેવા નિર્મળ, નિસંગ, વ્યાપક અને નિર્લેપ થવું જોઈએ. તેને જીવન લક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે, કરવી જોઈએ. અવધૂત કહે છે, અવધૂત કે યદુ રાજાને કહે છે કે હે રાજન, કામ, ક્રોધ, બાળવાવાળી દુનિયામાં રહીને સમાધાની, તૃપ્ત, સંતુષ્ટ અને પ્રસન્ન રહેવા માટે મેં આકાશ પાસેથી આ ગુણો બધા મેળવી લીધા. આટલા હું કહે છે બળવાવાળી દુનિયામાં ફરવા છતાં પણ હું બળતો નથી. એનું કારણ એ છે કે આકાશ પાસેથી આ બધા ગુણો મેં મેળવી લીધા છે. હું જ્યારે આ ભયાનક સંસારમાં ફરતો હતો, જ્યાં જુઓ ત્યાં ખટપટ ચાલતી હોય, છતાં મેં મારી બુદ્ધિમત્તા, કર્મ, નિપુણતા અને દક્ષતા અને તેજસ્વીતા ટકાવી છે. તેનું કારણ પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ પાસે એટલે કે પૃથ્વી, વાયુ અને આકાશ પાસેથી મેં આ ગુણો લીધા છે, તેથી મેં ત્રણને આવી રીતના ગુરુ બનાવી દીધા છે. આમ કરી અને આકાશના ગુણોનું વર્ણન અહીંયા અવધૂતે કર્યું છે. ચોથો ગુરુ છે જલ તત્વ. કેવા? જલ તત્વ. અવધૂત કહે છે કે મને જલ તત્વ પાસેથી શિક્ષણ મળ્યું. જલ તત્વ પૂજા માટે પણ ઉપયોગી છે. આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ધાર્મિક પૂજા કરતા હોય ને ત્યારે જલ તત્વથી જ પૂજા થાય. પંચભૂતોમાં તો આ પંચ મહાભૂતો છે, એમાં અગ્નિ છે, વાયુ છે, આકાશ છે, બરોબર, શું કહેવાય જળ છે અને પૃથ્વી છે. તો આ બધામાંથી એક પણની પૂજા થતી નથી, ફક્ત પાણીથી જ ભગવાનની પૂજા થાય છે. ભગવાનની પૂજા પંચમહાભૂતોમાંથી કયા મહાભૂતથી કરવાની? પૃથ્વી માટીથી પૂજા થાય, ગારાથી થાય? ભગવાનને આપણે કંઈ ગારાથી પૂજા કરી તો કે માટીથી ન થાય. આકાશને આપણે આંબી શકતા નથી, તેજ અને વાયુને હાથમાં પકડી શકતા નથી, તો વાય તત્વ કયું રહ્યું? જલ તત્વ, પાણી તત્વ રહ્યું. તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે કે પાણી જલ તત્વથી ભગવાનની પૂજા થાય છે. આ ચોથો ગુણ મેં આવી રીતનો અહીંયા જલ તત્વ પાસેથી લીધો, તેનાથી ભગવાનની પૂજા થઈ શકે છે. તેથી માનવે પંચમહાભૂતમાંથી જલ તત્વ ઉપાડ્યું અને તેનાથી પૂજા કરી. ભગવાનની પૂજા માટે પાણી પૂજા તત્વ છે.
કર્મકાંડી બ્રાહ્મણોએ વરુણ પૂજાને બહુ જ મહત્વ આપ્યું છે. વરુણ એટલે પાણી દેવતા, આપણે જલ તત્વ કહીએ ને એને વરુણ પણ કહેવામાં. આનું પૂજન આપ્યું છે. પૂજાને માટે બહુ મહત્વ છે. આ જ સાધન મનુષ્યના હાથમાં છે, બીજું નથી. પાણી જલ તત્વથી ભગવાનની પૂજા થઈ શકે છે. પાણી સ્વચ્છ છે, પાણી પવિત્ર છે અને પાણી સ્નિગ્ધ છે. આ 3 ગુણો પાણીની અંદર પડેલા છે. આપણે કહીએ ને કે શ્રાવણ મહિનો હમણાં આવશે, શ્રાવણ મહિનાની અંદર ભગવાન શિવજી ઉપર અભિષેક કરવા જાય છે, ત્યારે આપણે જલના આપણે તાંબાનો લોટો હોય ને જળનો, એનાથી ભગવાન શિવજી ઉપર આપણે અભિષેક કરીએ જ નહીં. એટલું જ નહીં, પણ 24 કલાક ભગવાન શિવજી ઉપર જે આવી રીતનું જલધારામાંથી જે ટીપું ટીપું કરી અને આવી એ પણ પાણીનું જ રૂપ, પાણીથી જ ભગવાનની પૂજા થાય છે એમ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. એના બધા નિયમો છે. પાણીમાં ભગવાન છે, બધા જ પંચમહાભૂતોમાં ભગવાનનો અંશ છે. તેથી અમે પાણીને નમસ્કાર કરીએ છીએ. રોજ પાણીને જે જૂના કાળમાં આપણે બધાનો અનુભવ છે, 50-60 વર્ષ પહેલાંની ઘટના યાદ કરીએ આપણે બધા, અને બધાને યાદ જ હોય, કારણ કે 70, 75, 80 વર્ષના બાપા ભાઈ બધા બેઠા છે, એટલે 50 વર્ષ પહેલાંની ઘટનાને યાદ કરો. એ વખતે કોઈ મોટા પેટ્રોલના કે ડીઝલના કે વાહનો હતા નહીં. દીકરીની ઘેરે જવું હોય, સગા સંબંધીને ક્યાંય જવાનું હોય તો મોટે ભાગે કાં ગાડામાં જવાનું, કાં હાલીને, કાં ઘોડા ઉપર જવાનું. આ 3 જ સાધનો આપણી પાસે હતા. એક તો પગથી જવાનું, સારા માણસો હોય ને ઘોડા વોડા રાખતા હોય તો ઘોડી ઉપર બેસીને જાય, અને એવી રીતના જો બળદની સગવડ હોય તો ગાડું જોડીને આપણે આવી રીતના જતા હતા. તો સમજો કે દીકરીનું ઘર 5-7 કિલોમીટર દૂર છે, વચ્ચે 1-2 ગામ આવે છે, બરાબર. તો બાપાને એમ થાય કે ઘણા સમયથી દીકરીને મળવા માટે ગયો નથી. ચોમાસાના દિવસો છે, ખંભામાં છત્રી નાખી અને બાપા કે આજ સવારે નીકળું ને બપોર થાય તો હું દીકરીને ત્યાં પહોંચી જાઉં. આવી રીતના ગામમાંથી નીકળે છે તો પહોંચતા પહોંચતા રસ્તાની અંદર 2-3 નદીઓ તો હોય, નાના નાના હોકળા તો એને આડા આવતા જ હોય છે. તો જે વખતે ચોમાસાના દિવસોની અંદર આ નદી જ્યારે નાની એવી પાર કરવાની હોય છે ને, ત્યારે બાપા બૂટ કાઢે છે, નદી માતાને નમસ્કાર કરતા. આપણે બધા પહેલાં નમસ્કાર કરતા, પગે લાગતા અને પછી પાણીની અંદર ઉતરી અને આપણે આગળ જતા હતા. આ શું બતાવે છે? જલ તત્વને પૂજા કરવી, એને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. જૂના કાળમાં આ બધી પદ્ધતિ હતી જ. અત્યારે પુલ થઈ ગયા, વાહન થઈ ગયા, એટલે કાંઈ નદીમાં હાલવા જેવો પ્રશ્ન નહીં. પણ જૂના કાળમાં જ્યારે ગામડે જવાનું હોય, 1-2 નદી રસ્તામાં આવતી હોય, ત્યારે આ બધા આપણે ગોઠણે પાયસા ઊંચા કરી, બૂટ કાઢી, પગે લાગીને પછી પ્રવાહની અંદર પ્રવેશ કરતા હતા. આ એની પૂજા છે. એટલે કે પાણીમાં ભગવાન છે, બધા પંચમહાભૂતોમાં ભગવાનનો અંશ છે. તેથી અમે પાણીને નમસ્કાર કરીને આગળ જઈએ છીએ. ગંગાને જોઈને અમે દુઃખ ભૂલી જઈએ છીએ. તેના પ્રવાહમાં ફક્ત પૈસો નહીં પણ જીવન ફેંકવાનું મન થાય છે. ગંગા નદીના કિનારા ઉપર જે લોકો ગયા છે એને બધાને ખબર છે કે ગંગાનો પ્રવાહ જોયા પછી માણસને ધન તો નાખે જ, ₹1-2 કાંઈ હોય ને એ તો બધું નાખતા જ રહેલા છે, પણ જીવન ફેંકી દેવાનું મન થાય એવું ગંગાનું જળ છે. આપણે 2019ની અંદર, બરાબર, 2019 5મા ને 6ઠા મહિનાની અંદર આપણે જે વખતે 150 ભાઈઓ બહેનો હરિદ્વાર ગયા હતા, યાદ હોય તો, જે લોકો આવ્યા હતા એને ખબર છે. આપણે હરિદ્વાર ગયા હતા. આપણે અગાઉથી કચ્છી આશ્રમની અંદર બુકિંગ તો કરાવી દીધું હતું, પણ અઠવાડિયું વહેલું થતું હતું એટલે આપણે એને અગાઉથી કીધેલું હવે અઠવાડિયું અમારી રેલની ટિકિટ આવી રીતની બુક થઈ ગયેલી છે, તો 8 દિવસ તમે ગમે ત્યાં અમારી વ્યવસ્થા કરી અને હા પણ પાડી હતી, બરાબર ને? હા પણ પાડી અને વ્યવસ્થામાં થોડી ગડબડ એટલી થઈ કે આપણે જેટલી જરૂરિયાત હતી એના કરતાં આપણે રૂમ બહુ ઓછા મળ્યા, બરાબર ને? એટલે અમે બધા ત્યાં બસમાંથી ઉતરીને જ્યારે ઉતારે ગયા ને ત્યારે તો ગડબડ બહુ થઈ ગઈ. 1 રાત્રિ તો ગમે ત્યાં કરીને પસાર કરી, બધા થાકી ગયા, આમ છે તેમ છે. ઘણા તો ઘણું બોલતા પણ હતા કે આ ક્યાં ભરાય. એ મંદિરની અંદર સુંદર મજાની વ્યવસ્થા, ગંગા નદીનો કિનારો, અને બપોરે બધાએ બિસ્તરા ફેરવીને ત્યાં ગયા, બધાને રૂમ મળી ગઈ, રૂમમાં બેઠા અને પછી બધાએ બાપા કે આ તો આપણે ગંગા નદીના કાંઠા ઉપર એ હાલો બધા ધુબકા મારવા જાય. અને ધુબકા મારવા ગયા અને વૈશ્રામ બાપા નામના એક બાપા છે, અત્યારે અમેરિકા છે, બરાબર,
પછી મેં એને પૂછ્યું, બાપા કેમ થયું, ગુમામાં કેમ આવ્યું? અરે કે મને આખી રાત જે થાક હતો ને એટલો કંટાળી ગયો હતો કે મને અહીં ક્યાં લાવ્યા એ કે, પણ અહીંયા આવ્યા પછી ગંગામાં નાઈને આવ્યો ને, નાઈન બરોબર સામે મને મળ્યા ને અમે જાતા હતા ને હામાં મળ્યા. એટલે મેં કહ્યું કેમ બાપા કેમ રહ્યું? અરે અડધી કલાક ધૂબકા માર્યા, મારો થાક ક્યાં હતો એ મને ખબર નથી. આ હું ચમત્કાર થયો ભાઈ. ગઈ રાતનો થાક હતો, ઘણી બધી ચિંતા નિરાશા હતી અને કંટાળો પણ હતો, પણ ગંગા નદીમાં અડધો કલાક સુધી ધુબકા માર્યા, મજા કરી અને બહાર નીકળીને જ્યારે રસ્તામાં મળે, અરે શું અમને તો સ્વર્ગ જેવો આનંદ મળ્યો. હવે ગઈકાલે એમ કહેતા હતા કે આ નરકમાં નાખ્યા અને આજે કહેતા મને સ્વર્ગમાં. તો એનું કારણ શું છે? ગંગા મૈયાની અંદર આટલી પવિત્રતા છે. કોઈ પણ માણસ ગંગા નદીમાં ભાવથી જો ધુબકો મારે ને, ચિંતા છે, નિરાશા છે, ઉદ્વિગ્નતા છે, થાક છે ને, એ બધો ખલાસ થઈ જાય. આ ઈ બાપાની પોતાની અનુભૂતિ છે. બરાબર, આ કોઈ વાર્તા નથી, પણ ઈ બાપાના શબ્દો છે કે એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયો અને હવે તમારે અહીંયા જેટલા દિવસ રાખો ને, અહીં તો સવારે ઉઠાને ખંભામાં પન્યું નાખી અને ગંગા નદીના કિનારે રોજ નાહ્યા અને એ 15 દિવસ સુધી નાયા અને મજા જે કરી છે એ તો આવ્યા હોય એને બધાને ખબર. તમે હતા ને? હા, જો અમારા ગામમાં પાસે એટલે કહેવાનો અર્થ ગંગાની વાત આવે છે કે ગંગાનું જે પાણી છે ને એની અંદર જો માણસ ખરેખર ભાવથી જો સ્નાન કરે ને તો આપણી જે નિરાશા છે, આપણી જે થકાવટ છે, આપણે જે કંઈ એ ખરેખર રિયલી ખલાસ થઈ જાય છે. એવું છે ને, ગંગાના પ્રવાહમાં ફક્ત પૈસા નહીં પણ જીવન ફેંકવાનું મન થાય છે. ગંગાને જોતા જ અમને અમારું જીવન તુચ્છ લાગે. ખળખળ વહેતી જ્યારે ગંગા હરિદ્વારના હરકે પેઢી ઉપર આપણે જ્યારે જોઈ અને 7 પ્રવાહની અંદર 7 ભાગની અંદર ગંગા વહેંચાયેલી છે, એના તરફ જો આપણે નજર રાખીએ ને તો આપણને આપણું જીવન તુચ્છ લાગે છે. આ જીવન આ કેટલું આ ખળખળ વહેતી અને એમાંય જો ભૂલે છે કે અંદર ગયા ને તો અસ્યુતમ કેસ્યુતમ, આટલો એનો ધમધમતો એનો પ્રવાહ છે. એટલે કે ટૂંકમાં મન થાય છે. ગંગાને જોતા જ આપણે જીવન ખુશ લાગે છે. અમારું બજાર, અમારા બેંકનું ખાતું, એટલે કે અમારી નાદાની વાતારી ગંગાને જોયા પછી, એમાં સ્નાન કર્યા પછી અમારું બેંકનું ખાતું પણ ભૂલાઈ જાય છે. કેટલા રૂપિયા જમા છે ને કેટલું છે એ બધું ભૂલાઈ જાય. થોડીક વાર તો માણસને ગંગાને જોયા પછી, ધુબકા માર્યા પછી થોડીક વાર તો એને લાગે છે કે મને કાંઈ યાદ નથી. આ ગંગાના પાણીની જલ તત્વની તાકાત છે. જલ તત્વ એટલું બધું પવિત્ર છે, એને ઘણા વર્ષો સુધી જો આપણે બોટલમાં રાખીને તો એ બગડતું નથી. બાકી ગમે તેવી નદીના પાણી હોય ને, બરાબર ને, એ ગંગાનું જે હરિદ્વારનું જે પાણી છે એ બોટલમાં રાખ્યા, લેબોરેટરીમાં એનો પ્રયોગ કર્યો અને એના જેવા ઘણા બધા પાણી અલગ અલગ જગ્યાએથી રાખ્યા. બધા પાણીનું દર વર્ષે ટેસ્ટિંગ કરે અને 12 વર્ષની અંદર મોટા ભાગની જે બહારની જે કાંઈ નદીઓ હતી ને એ મોટા ભાગની નદીઓની અંદર ક્યાંક જીવાત પડી ગઈ, ક્યાંક દુર્ગંધ મારવા માંડ્યું, ક્યાંક તો અસ્વસ્થ થઈ ગયું. પણ ગંગાનું પાણી 12 વર્ષ સુધી વારંવાર ટેસ્ટ કર્યું ને તો એમાં જીવાત પણ નહોતી અને આની ગંદકી પણ. આ ગંગા મૈયાનું પાવિત્ર છે. આ ગંગા મૈયાની તાકાત છે. તેથી આપણી ઘરે પણ જો બોટલ હોય ને તો એ બગડતી નથી. ભલે આપણે 5 વર્ષ પહેલાં ગયા હોય અને કોઈ બાપા પડોશમાં મરણ પથારીએ સૂતા હોય ને આપણે પૂછે કે ભાઈ તમારે ત્યાં ગંગાજળ છે? હા, અમે 5 વર્ષ પહેલાં ગયા હતા. એ 5 વર્ષ પહેલાંનું ગંગાજળ જો એને આપો ને તો પણ એ એટલું જ પવિત્ર, એટલું જ સ્વચ્છ અને એટલું સ્નિગ્ધ હોય છે. ગંગા મૈયાના પવિત્ર પાણી પાસેથી, જલ તત્વ પાસેથી મેં આ 3 ગુણો લીધા. એમ અત્યારે કોણ અવધૂત અત્યારે રાજા યદુને સમજાવે છે. પાણીમાં આટલી મોટી તાકાત છે. દુનિયાના ઘણા બધા દેશો છે, બરોબર ને, ઘણા બધા દેશો છે. બધા દેશોની અંદર આપણા રાજનીતિજ્ઞ માણસો ઘણીવાર કંઈક કારણોસર ત્યાં જતા હોય છે. આપણા મદન મોહન માલવિયા થઈ ગયા, બહુ આવી રીતના તાત્વિક હતા, તાત્વિક પિત્તલ. એ એકવાર વિદેશની અંદર ગયા, યુરોપની અંદર ગયા અને યુરોપની અંદર ગયા એટલે અહીંથી પોતાનું પાણી સાથે લેતા ગયા. જ્યાં 8-10 દિવસ રોકાણા પોતાના પાણીનો. કે તમારા ભારતની અંદર તો આવી રીતનું તત્વજ્ઞાન જેવું કાંઈ લાગતું નથી. તમારા ભારતમાં તત્વજ્ઞાન તો છે જ નહીં. કેમ? તો કે મદન મોહન માલવિયા ઘણા સમય પહેલાં અમારે ત્યાં આવ્યા હતા, બરોબર, તો એ પાણી પોતાનું લઈને આવ્યા હતા. અમને હાલ જુદા જ જોતા લાગે. અમારી પાસે પાણી નથી કે સારામાં સારું ફિલ્ટર કરેલું પાણી અમે બધા પીએ છીએ.
પણ છતાંય એ આવી રીતનું પાણી લઈને આવ્યા. તમે તમારા ભારતમાં તો કાંઈ તત્વજ્ઞાનનું ઠેકાણું નથી. આવું આપણા ઉપર જ્યારે આરોપ કર્યો ત્યારે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે છે વાત તમારી બરોબર, કદાચ મદન મોહન માલવિયા જેનું પાણી લઈને આવ્યા છે એના ઘણા બધા કારણો એની પાછળ હશે. એમ કરીને પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ એને ગંગાજળનું મહત્વ સમજાવ્યું છે કે ગંગાજળ એટલી પવિત્ર છે, એટલી શુદ્ધ છે, એટલું સ્નિગ્ધ એનું પાણી છે કે ગમે એટલા સમય સુધી રાખો તો એની અંદર કોઈ પ્રકારની જીવાત કે દુર્ગંધ મારતી નથી. આ બધી વાતો એને સમજાવી. તો કહેવાનો અર્થ કે ગંગાના જલ તત્વની અંદર, ગંગાના પાણીની અંદર આટલી બધી તાકાત અહીંયા પ્રકૃતિએ, કુદરતે ભરેલી છે, ભગવાને ભરેલી છે. અમારું બજાર પણ ભૂલાઈ જાય છે. આપણે ત્યાં વરુણ પૂજા થાય છે ત્યારે ભણેલો લોકો પૂછે છે કે પાણીનું પૂજન શા માટે કરવાનું? બહાર ઘણા ભણેલા હોય ને, બહુ ભીણા હોય ને, એટલે વરુણ એટલે કે પાણીનું જલ તત્વનું ઘણીવાર આપણે પૂજન કરતા હોય. આ ઘણીવાર કરે ને, નદીના કિનારે આપણે હરિદ્વાર જાય ને તો રોજ અહીંયા ગંગાની પૂજા થાય છે. શું છે? જલ તત્વનું પૂજન છે. જલ તત્વની આરતી જે દરરોજ સાંજે જે થાય છે ને એ જલ તત્વનું પૂજન છે. એટલે ઘણા ભણેલા બહુ ભણ્યા હોય ને, પીએચડીની ડિગ્રી જેને પ્રાપ્ત કરી હોય એવા લોકો ઘણીવાર આવી રીતનો એની અંદર ડિવિનિટી અંગ્રેજી છે, દિવ્ય છે એટલે દિવ્યતા છે. પાણીની અંદર દિવ્યતા છે. પાણી જલ તત્વ એ એક અલૌકિક તત્વ છે. એક સાયન્સના વિદ્યાર્થીએ એકવાર પાંડુરંગ શાસ્ત્રીને પૂછ્યું કે પાણી શામાંથી બને છે? તે અમે ભણીએ છીએ ને અમને ખબર છે. તમે તો હજી આ બધી પૌરાણિક વાતો લઈને બધું બેઠા છો. પાણીની પૂજા કરો, એની આરતી કરો, એને અંદર આવીને નમસ્કાર કરો. તમે આ બધું લઈને બેઠા છો. અમે તો પાણી પૂછી અમને હવે અહીંયા ભણવા આવ્યા છે સાયન્સનું, એટલે અમને ખબર પડી ગઈ છે કે પાણીની અંદર કયા કયા તત્વો છે. એ તત્વો બધા ભેગા કરો એટલે પાણી બની જાય. આમાં શું મોટી વાત છે? આમ ભણતા રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ એકવાર પાંડુરંગ શાસ્ત્રીને આવો પ્રશ્ન કર્યો. પાણી જલ તત્વ એક અલૌકિક તત્વ છે. એક સાયન્સના વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે પાણી શામાંથી બને છે એ અમને ખબર છે. તેની ફોર્મ્યુલા છે H2O. આ અંગ્રેજી H2O. H એટલે હાઇડ્રોજનના 2 તત્વ અને O એટલે ઓક્સિજનનું 1 તત્વ. આ 3 તત્વો જ્યારે ભેગા મળે ને ત્યારે એ પાણી બને. લેબોરેટરીમાં એટલે પાણી બની જાય. કે આમાં શું મોટી વાત છે? એટલે કે આમાં શું મોટી વાત છે? તમે શા માટે નમસ્કાર કરો છો? પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના સંયોગથી પાણી થાય છે. તે તને ખબર છે. તો શું પૂર્વજોને ખબર નહોતી? તને આજ લેબોરેટરીમાં ગયા પછી તને ખબર પડી તો શું આપણા પૂર્વજો ગાંડા હતા? એને આ ખબર નહોતી એમ કે? તસ્માત આકાશ આકાશાત વાયુ વાયુ અગ્નિ, આમ આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે. જેમણે લખ્યું છે તે શું તેને આ વાત ધ્યાનમાં નહીં હોય? આમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણી વાર કહે છે તમે બધા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છો. પાંડુરંગે શું કીધું? તમે બધા સાયન્સ એટલે વિજ્ઞાન ભણવાના વિદ્યાર્થીઓ છો. પાણી એટલે H2O, પાણી એટલે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો સંયમ, એ તમે જાણો છો ને, બરોબર ને? હવે એના જ ઉપર એના જવાબ ની અંદર પાંડુરંગ શાસ્ત્રી એની પાસે પૂછાવે આ બંનેમાં એક વાયુ બાળવા વાળો. આ 2 વાયુને છૂટા કરી પાણીને જો લેબોરેટરીમાં છૂટું પાડી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન, તો એક વાયુ બાળવા વાળો અને એક વાયુ બળવા વાળો. બળવા વાળો જે વાયુ છે એ ઓક્સિજન અને બાળવા વાળો છે એ હાઇડ્રોજન. તો બાળવા વાળો અને બળવા વાળો એ 2 વાયુ ભેગા થાય તો એમાંથી ત્રીજું બુઝાવા વાળો કઈ વસ્તુ થઈ છે? એક બળવા વાળો છે અને એક બાળવા વાળો છે. એ 2 ભેગા થાય 2 તત્વ. અહીં બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. જગન્નાથ પંડિત કહે છે કે સૌભાગ્યમ સમૃદ્ધમ, પાણી એ ભગવાનનું સમૃદ્ધ સૌભાગ્ય છે. સમૃદ્ધ સૌભાગ્ય છે. સામાન્ય લોકો માટે પાણી એ જીવન છે. ભક્તોની દ્રષ્ટિએ પાણી એ પ્રભુની કરુણા છે. જલ તત્વનું વર્ણન કરતા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે પાણી એ તો ભગવાનની કરુણા છે. પાણી એ તો જીવન છે. જલ સુક્તો એ જુદી જુદી વાતો છે. પાણીમાં એક જ દિવ્યતા છે, તત્જલાન. તે ભગવાનનું ચૈતન્ય છે તેવું અવધૂતને લાગ્યું છે અને તેથી મેં તેમને ગુરુ બનાવ્યા છે. ઊંઘ આવતી હોય પછી ઊંઘમાંથી ઉઠો ત્યારે આપણે આંખને પાણીથી ધોઈએ તો ચૈતન્ય આવશે.
પાણીમાં આ દિવ્યતાની શક્તિ પડેલી. આપણે ઝોલે ચડ્યા હોય, બરાબર ને, બેસવું હોય પણ ઝોલા આવતા હોય, બેસી શકતા ન હોય, તો આપણે ઘણીવાર પ્રયોગ બધાય કરેલો જ છે કે આપણે પાણી પાસે જઈ 5-7 છાપા પાણીમાં આપણે છાંટીને પછી આપણે જો પાછા બેસી જઈએ તો આપણી ઊંઘ ઉડી જાય જ નહીં. એટલે આમાં દિવ્યતા છે. આ પાણીની અંદર ભગવાન બેઠેલો છે. એ ભગવાને મારી આંખને આવી રીતની શું કહેવાય દિવ્યતા આપી છે. તેથી કહે છે કે ઊંઘમાંથી આવતા રહેલા માણસ જો પાણી છાંટે તો એની ઊંઘ ઉડી જાય છે, ચૈતન્ય આવશે. પાણીમાં આ તાકાત છે અને પાણીમાં ભગવાન બેઠો છે. જગન્નાથ પંડિત પણ કહે છે કે સમૃદ્ધમ સૌભાગ્યમ, માં તારું પાણી સૃષ્ટિનું સમૃદ્ધ સૌભાગ્ય છે. તારું જે પાણી છે ને એ આ સૃષ્ટિનું સમૃદ્ધ સૌભાગ્ય છે. પ્રાકૃતિક લોકોની દ્રષ્ટિએ એ પાણી એ જીવન છે. પ્રાકૃતિક એટલે સામાન્ય લોકો આપણા જે હોય ને એ શું કે પાણી ભાઈ તો જીવન છે, પાણી પીએ એટલે જીવન ચાલે, પાણી હોય તો ખેતીમાં સારી રીતે આપણે ઉત્પાદન લઈ શકીએ, એટલે પાણી તો ખાલી જીવન છે. ભક્તોની દ્રષ્ટિથી જલ તત્વ એ પ્રભુની કરુણા છે અને ઉપાસકોની દ્રષ્ટિથી પાણી એટલે પ્રભુ પાસે લઈ જવાવાળો મહાન દૂત છે. તારેની દ્રષ્ટિ અલગ અલગ છે. સામાન્ય લોકો એમ કહે છે કે પાણી એ જીવન છે. ભક્તોની દ્રષ્ટિએ અહીં કહે છે કે પ્રભુ પાસે લઈ જવાળો આવો મહાન દૂત. અમે ભગવાનની પૂજા પાણીથી કરીએ છીએ. પાણી ખબર પડે તો ભગવાન ખબર પડે. પ્રકૃતિ અમારી વૃદ્ધ શિક્ષિકા છે. તેની પાસેથી પૃથ્વી, વાયુ અને જલ તત્વ પાસેથી ઉપાડ્યા છે. પાણી એટલે અમૃત, પાણી એટલે પય, પાણી એટલે જીવન અને પાણીને પય માનવામાં આવે છે કારણ કે પાણી પુષ્ટિદાયક છે. પુષ્ટિ પણ આપે. જેમ ખોરાક ખાઈને જેમ માણસ પુષ્ટ થાય છે એમ પાણીથી પણ માણસ પુષ્ટ થતો રહેલો છે. એક વખત અકબર બાદશાહે દરબારમાં ઘણા બધા પંડિતો, વિદ્વાનો અને મંત્રીઓ બધા બેઠા હતા. બિરબલ વચ્ચે, બિરબલ તો હોય જ, અકબર હોય ત્યાં બિરબલ હોય, આ બંનેની જોડી પાકી છે. એટલે દરબારની અંદર બધા જ વિદ્વાનો બેઠા હતા અને બધા જ વિદ્વાનોને અહીંયા બાદશાહે પૂછ્યું કે 27માંથી 9 જાય તો કેટલા વધે. બધા વિદ્વાનો તો સામું જોવા માંડ્યા કે રાજાને આટલી ખબર નહીં હોય, આપણે મૂર્ખ બનાવવા ઊભો થયો છે, આપણે ખબર નહીં હોય. એમ વિદ્વાનો બધા જ આવી રીતના કહેવા લાગ્યા કે હવે શું કરશું. બાદશાહે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે 27માંથી 9 જાય તો વાંહે કેટલા વધે. બધા તો કે ભાઈ આટલી ખબર નથી, 27માંથી 9 જાય તો 18 વધે. બધાએ એક અવાજે કીધું. બિરબલને પૂછ્યું ભાઈ 27માંથી 9 જાય તો કે 0 હે. તો બધા કે તું તો ગપ્પો મારશો. તો કાંઈ 27માંથી 9 જાય તો 0 થોડો રહે, આ 18 આંકડો બરોબર છે. એમ કરી અને બાદશાહ પૂછે છે કે ભાઈ આને 18 જવાબ આપ્યો બીજા વિદ્વાનોએ, અને તું એમ કહેશો, અહીંયા બિરબલને કહે છે તું એમ કહેશો કે 27માંથી 9 જાય તો 0 વધે, તો આ શું છે ભાઈ. એટલે બિરબલ બહુ શાંતિથી બાદશાહને જવાબ આપે છે કે હે જહાંપાન, તમે મને પૂછ્યું કે 27માંથી 9 કેવા 9 જાય તો કેટલા વધે. ચાલે છે બરોબર ને. જળ સ્વભાવથી સ્વચ્છ છે, પ્રિય છે અને તીર્થરૂપ હોવાથી મનુષ્યને પવિત્ર કરવાવાળું છે. આ પ્રમાણે મુનિનો સ્વભાવ પણ સ્વચ્છ છે. તે સર્વને પ્રિય હોય છે અને પોતાની દ્રષ્ટિથી અને મધુર વાણી દ્વારા લોકોને પવિત્ર કરી દે છે. તેથી મુનિને જળનો મિત્ર કહેવામાં આવે છે. આમ અત્યારે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે અને અવધૂત અહીંયા જલ તત્વનું મહત્ત્વ સમજાવતા આ વાત કહે છે. પાણી બધા પાસે જાય છે, કોઈ ધનિક હોય કે ગરીબ હોય. પાણી પાસે જઈને કોઈની પ્રતિષ્ઠા નહીં અને કોઈની અવગણના નહીં. જ્યારે વ્યાપક કરુણા પ્રેમ આવે છે ત્યારે તે પ્રેમ વહેવા લાગે છે. જે વહે છે તેને જ પ્રેમ કહેવામાં આવે છે. જે સ્થિર છે તે વાચિક પ્રેમ છે. અમે વહેતા જ નથી, તેથી અમારો પ્રેમ જ નથી. કોઈ અમને બોલાવે, અમારી જવા આવવાની તૈયારી કરે તો ચોક્કસ અમે જઈએ. મોટું એવું કવર આપે અને વ્યવસ્થા ખાવા પીવા રહેવાની કરે તો 7 દિવસ સુધી અમે કથા પણ કરી આવીએ. એમ કે પાણી જેમ નિરંકારી બની ને બધી જગ્યાએ જાય છે તેમ જેમનું જીવન નિરંકારી છે
તે બધે જાય છે. અવધૂતે યદુરાજાને કહ્યું કે પાણીની પાસેથી આ નિરહંકારીપણાનો ગુણ મેં તેમની પાસેથી લીધો અને મેં તેમને મારા ગુરુ બનાવી દીધા. આમ અવધૂતે પ્રથમ ગુરુ પૃથ્વીને, બીજું ગુરુ વાયુ તત્વને, ત્રીજો ગુરુ આકાશ અને ચોથો ગુરુ એટલે કે જલ તત્વને બનાવ્યા. અને ત્યાર પછી પાંચમો જે ગુરુ છે એ છે અગ્નિ. પંચમહાભૂતને પ્રથમ માયા શું કહેવાય, યદુ રાજાને કહે છે કે મેં પંચમહાભૂતોને પ્રથમ ગુરુ બનાવ્યા છે. એમાં હવે અગ્નિ તત્વને પણ મેં ગુરુ બનાવ્યો. શા માટે? તો એનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે અને અવધૂત રાજા યદુને કહે છે, સ્વસ પ્રકૃતિઃ સ્નિગ્ધો માધુર્યસ્તિ તનોત્પણમ મુનિ પૂર્ણાત્મના મિત્ર મિક્ષોપસ્પર્શકી તતે. મુનિએ પોતાના તપના તેજથી જ તેજસ્વી બનવું જોઈએ. તે પોતાના તપ દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે તથા તેના પર કોઈ વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. ભોજન માટે તેણે પોતાના ઉદરને જ પાત્ર બનાવ્યું છે. અગ્નિમાં જે રીતે શુદ્ધ અશુદ્ધ જે પણ નાખવામાં આવે છે બધું જ ભસ્મ થઈ જાય છે. અગ્નિને મેં ગુરુ બનાવેલું કારણ શું છે? એનું કારણનું વર્ણન કરતાં અત્યારે અહીંયા અવધૂત રાજા યદુને આ પ્રમાણે કહે છે કે અગ્નિમાં જે રીતે શુદ્ધ અશુદ્ધ જે પણ નાખવામાં આવે તે બધું જ ભસ્મ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે તે જીતેન્દ્રિય મુનિ જે કંઈ પણ ખાઈ લે છે તે પણ ભસ્મ થઈ જાય છે. તેને કોઈ દોષ લાગતો નથી. તેથી મેં તેને ગુરુ બનાવ્યો. અગ્નિ ક્યાંક પ્રગટ થાય છે, ક્યાંક અપ્રગટ હોય છે તથા તેની ઉપાસના પણ કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે સાધુ ક્યાંક તો પોતાને ગુપ્ત રાખે છે અને ક્યાંક પ્રગટ કરે છે. કલ્યાણ ઈચ્છનારા લોકો માટે તેઓ ઉપાસ્ય પણ હોય છે. અગ્નિની જેમ તેઓ સર્વભક્ષી છે. આવા મહાપુરુષ સાધુ ભોજન વગેરે આપનારના ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યના અમંગળોનો નષ્ટ કરી દે છે. આવા પવિત્રાત્મા સાધુ મહાત્મા તો અન્ય લોકોને પવિત્ર કરવા માટે જ ભિક્ષા ભોજન સ્વીકારે કે અગ્નિનો ગુણ મારી અંદર આવી રીતનો આવ્યો, તેથી મેં અગ્નિને પણ આવી રીતના ગુરુ બનાવ્યો. અગ્નિ બધા જ લાકડામાં વ્યાપ્ત છે. જે આકારનું લાકડું હોય એ જ આકારમાં અગ્નિ આવી રીતનો દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે પોતાની માયાથી બનેલા સત અસત ભક્ત વ્યાપક બધા ચરાચર પ્રાણીઓમાં પ્રવિષ્ટ થઈને એક જ આત્મા તે રૂપે દેખાય છે. આમ અત્યારે અવધૂત આ પ્રમાણે એને સમજાવે છે કે મેં આ જે બધા ગુરુ કર્યા એના કારણ આ બધા છે એમ કરીને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. હવે ચંદ્રમાનું દ્રષ્ટાંત 2 શ્લોકમાં કહે છે. છઠ્ઠા ગુરુ કોણ છે? ચંદ્ર. પહેલા કોણ? પૃથ્વી. બીજા વાયુ. ત્રીજા જલ તત્વ. ચોથું અગ્નિ. પાંચમું રહી ગયું વસાળ સૂર્ય. આ બધું શીખવાનું યાદ રાખવાનું છે. આ 24 જે ગુરુ છે ને એ 24 ગુરુ દત્તાત્રેય કર્યા. એ શા માટે દત્તાત્રેય ગુરુ કર્યા એનું વર્ણન ભાગવતકાર અત્યારે લખે છે. અને ભગવાનને સ્વમુખે અત્યારે અહીં બહુ સારી રીતે ઉદ્ધવને સમજાવે છે કે મેં આ 24 જે ગુરુ કર્યા ને, બરાબર ને, જે 24 ગુરુ થયા છે એનું મહત્વ ખૂબ જ છે, બરાબર. એટલે આ 24 ગુરુનું વર્ણન કરતાં ભાગવતકાર લખે છે કે પ્રથમ મારો ગુરુ કોણ? પૃથ્વી. બીજો ગુરુ વાયુ. ત્રીજો ગુરુ આકાશ. ચોથો ગુરુ જલ તત્વ અને પાંચમો અગ્નિ. વાહ વાહ, યાદ રહી જાઓ. આ પ્રકૃતિના 5 ગુણો છે, બરાબર. તો પહેલાં પ્રકૃતિના જે આવી રીતના જે પંચમહાભૂતો છે એનું ભાગવતકાર અહીંયા ગુરુ તરીકે અહીંયા અવધૂતને બધી આ વાતો સમજાવે છે. અને હવે આવે છે છઠ્ઠા ગુરુ. એ છે કેવા? ચંદ્ર.
विसर्ग्याद्य श्रमसानान्त भावादेहस्य नात्मन कलानामीय चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना कालेन योद्धवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो नित्यावपि न दृश्येय आत्मनो नैर्यतार्भित। वेदव्यास वर्णन करता कहે કે યદુ રાજાને અત્યારે અવધૂત કહે કે કાળના વેગમાં પ્રભાવથી ચંદ્રમાની કળા ઘટે છે અને વધે છે, તે જ પ્રમાણે શરીરની ઉત્પત્તિથી લઈને મૃત્યુ સુધી અવસ્થાઓ અવ્યક્ત કાળ ગતિના પ્રભાવથી બદલાતી રહે છે, જેનો આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથી। જે રીતે અગ્નિની જ્વાળાઓ અગ્નિમાંથી નીકળીને નષ્ટ થતી રહે છે પરંતુ દેખાતી નથી, તે જ પ્રમાણે કાળના પ્રચંડ વેગથી તમામ પ્રાણીઓના ઉત્પત્તિ મૃત્યુ પેદા થતા જ રહે છે પરંતુ તે દેખાતા નથી। એમ આ બે શ્લોકની અંદર અહીંયા ભાગવતકારે અહીંયા ચંદ્રનું વર્ણન કર્યું છે। ચંદ્રનું વર્ણન કરતા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ કહે છે કે ચંદ્રની પાસે ઘણી બધી કળાઓ છે, બરાબર ને। એ 15 દિવસ લે છે અને 15 દિવસે આપવાનું કામ કરે છે, એટલે લેવાનું અને આપવાનું, બરાબર ને। એટલે આદાન પ્રદાન આપણે કહીએ છીએ। જો આપણે કોઈની પાસે લીધું હોય તો આપણે બીજા કોઈને આપવું પણ જોઈએ। આદાન પ્રદાન એનું નામ જીવન છે। ચંદ્ર આપણને આ શીખવે છે કે ચંદ્ર ધીમે 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 શુદ્ધ એકમથી એક એક કળા લેવાનું ચાલુ કરે છે। એકમ બીજ ત્રીજ ધીમે 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 એક એક કળા લેતો લેતો પૂનમની અંદર પૂર્ણ કળાઓ લઈ અને પૂર્ણ રીતે ખીલી જાય કે બધી જ કળાઓ એણે આવી રીતની કીધી છે। આપણું ભાવગીત છે ને કે જીવન તારું સોળે કળાએ ખીલવતો, આ ચંદ્ર પાસેથી આ બધી વાતો શીખવાની છે અને બધી જ કળા આવી રીતનું લે છે અને પાછી, બરાબર ને, વધ એકમ આવે એટલે એક એક કળા એ આપતો જાય કે જે બધું જે મેં મેળવ્યું છે એ પણ મારે સમાજને આપવું જોઈએ। આમ કરી અને ચંદ્ર એક એક કળા આપતો આપતો અહીંયા અમાસ આવે ત્યાં સંપૂર્ણ બધી જ કળાઓ આપી દે કે પછી એને પાછો વિશ્વાસ છે કે પછી હું પાછી આ બધી કળા પ્રાપ્ત કરી લઈશ। ફરીથી આવી રીતે શુદ્ધ એકમ આવે અને ફરીથી કળા એક એક કળા લેવાનું પ્રાપ્ત કરે કે આ પ્રમાણે માણસનું જીવન હોવું જોઈએ। યદુ એમ કહે છે કે મેં આવી રીતના ચંદ્ર પાસેથી આ ગુણ લીધો કે મારે પણ જીવનમાં કળાઓ ખીલવાની છે અને મને જે કે ખીલવેલી જે કળા છે એ મારે બીજાને આપવાની પણ છે। સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિ ચંદ્રની અંદર નથી, એ આપણે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ સમજાવે છે કે ચંદ્ર ક્યારે સંગ્રહ કરતો, ચંદ્ર કરે 15 દિવસ સંગ્રહ અને 15 દિવસ ઉદારતાથી આપતો રહે કે આપણને જો ભગવાને સંપત્તિ આપી હોય તો યુવાનીમાં ખૂબ કમાવી લેવાનું અને વૃદ્ધત્વ આવે ત્યારે ધીમે ધીમે જો બચી હોય, આપણી પાસે સંપત્તિ હોય તો આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। આદાન પ્રદાન છે એ હું અત્યારે ચંદ્ર પાસેથી શીખું છું, બરાબર। એટલે આવી રીતની પૈસો કમાવાનો, વિદ્યા કમાવાની, જ્ઞાન અન્ય ઉપાસના કરીને જ્ઞાન મેળવવાનું, પણ મેળવ્યા પછી બીજાને આપવું જોઈએ એવો ગુણ મેં ચંદ્ર પાસેથી લીધો, બરાબર। બે કામ હાલે છે આપણા, કેવા? એક પાછળ ખૂબ અવાજ આવે છે અને વરસાદ, કાંઈ ને આપણે ક્યાં ઉતાવળ છે, આપણે કાલે આવશું, એવું હાલે કે ન હાલે? હે પંચમી 2 દિવસની રજા, ત્યાં સુધીમાં લગભગ આ કામ હા એટલે કાયમ માટે શનિ રવિ રજા, બરાબર ને। ઘણા પૂછતા હોય છે કે તમે ગયા શનિવારે કહેતા શુક્રવારે ભૂલી ગયા તો આવવાનું છે કે નથી આવવાનું, એટલે આપણે હરબોલેમાં તો રજા રાખી જ દેવાની, કારણ કે શનિ રવિ તો અહીંયા હતું છે।
લઈ લો ને 4-5 મિનિટનો હા લઈ લો મોબાઈલ કાઢી લો જઈ જાઉં આખી દુનિયામાં મોકલવાના હો ભાઈ ખરબોલે પણ મોટા વાળા છે સુરત. હા સુરત ટાઈમ કે 11:15. હરભોલે ફાર્મ મોટાવાળા સુરત ટાઈમ
10:45. 10:45 રવજી બાપા ને નનુભાઈ હરભરે ફાર્મમાં સત્સંગ સાંભળવા આવ્યા હતા ત્યાં વરસાદ આવ્યો એટલે એનો વિડીયો ઉતારું છું હું વિઠ્ઠલભાઈ. તો અમારા બધા વડીલો હતો, વડીલો બધા આવ્યા છે બરાબર હરભોલે ફાર્મમાં મોટા વરાછા. વરસાદના હિસાબે બંધ કરવામાં આવ્યું છે, બધા બેઠા છે બધી.